गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या व्हाईस चेअरमन प्राचार्य संत मॅडम, आजच्या आपल्या प्रमुख वक्त्या प्राचार्य डॉक्टर अंजली कुलकर्णी मॅडम, डॉक्टर डी.के. नाईट कॉलेजचे प्राचार्य श्री डी.बी. रोकडे सर, B.एड कॉलेजचे प्राचार्य बोरिवली कॉलेज, सर्व चारही कॉलेजमधले सगळे स्टाफ मेंबर्स, आपण आता 47 जण आहोत. आजच्या कार्यक्रमाच्या आपल्या संस्थेच्या व्हाईस चेअरमन यांच्या अनुमतीने आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करू. संत मॅडमना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी आजच्या आपल्या प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा. धन्यवाद बुवा सर. कार्यक्रम सुरू करण्याआधी आपल्या संस्थेचे मार्गदर्शक आणि ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ डॉक्टर अरुण निगवेकर सर यांचं 24 तारखेला दुःखद निधन झालेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्या B.एड कॉलेजच्या प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र पाटील यांच्या मातोश्री कै तारामती पाटील यांचेही 22 एप्रिल रोजी वृद्धापकाळाने निधन झालेले आहे. तसेच 26/4 रोजी श्री रामचंद्र चौधरी जे आपले NGKG हायस्कूलचे प्यून, बोरिवली हायस्कूलचे प्यून आहेत, त्यांचंही करोनामुळे निधन झालेलं आहे. आणि आपले सहकारी कर्मचारी यांचेही नातेवाईक ज्यांचं ह्या काळामध्ये दुःखद निधन झालं असेल, त्या सर्वांना आपण प्रथम श्रद्धांजली वाहूया. 2 मिनिटं आपण सगळेजण शांत राहूया आणि मग पुढचा प्रोग्राम सुरू करूया. ओम शांति शांति शांति. प्रिंसिपल रोकडे सर, प्रिंसिपल पाटिल sir, all my principal colleagues, vice principals, all staff members, and today's guest speaker, Principal Kulkarni Madam. Today, a national level webinar is organized on a very important theme, a review of NAAC revised assessment framework from AQAR to PTV. So many changes have taken place in NAAC rules, regulation, pattern of assessment, assessment framework also. And you all are aware that within 1 or 2 years, we are going to face the NAAC. And accordingly, even preparation of AQAR has been changed. The weightage to be given to many factors, marking scheme, all these factors are changing. And that's why we thought that if we have a guidance lecture from
any eminent person for this revised assessment framework of NAC, then that will be helpful to all of us while for preparing AQAR or even PTB also. And with this intention, we have organized this particular webinar. When we were thinking, myself and Principal Rokde, we were thinking about to whom to call for this particular function. Both of us immediately stuck one name, and that is Dr. Anjali Kulkarni. And so I asked her immediately, and without taking any time, she has immediately accepted that, yes, madam, I will definitely give you all information about revised assessment framework for NAC. And today she is with us. So today's guest speaker is Dr. Anjali Patwardhan Kulkarni. As of course, all of you are aware, know her, but when she is our guest speaker, I'm here to introduce her. She is MA, MPhil, PhD. Her specialization is English, American, and Commonwealth literature. She is very much interested in research activity. Up till now, she has published 20 research articles in different magazines, journals, periodicals. त्याच्यामध्ये मराठी articles पण आहेत. Then she is appointed as a member of NAC assessor peer team and work on 2 advisory committee of NAC also. Earlier, she worked as vice principal of HPT College Nasik, and since 2006, she is a principal of NB Mehta College, Bordi. She is a recipient of many awards and honors like Saraswati Award, Best Translation Award she got, then Best Teacher Award from Gokhale Education Society. She has attended summer program in English literature at University of Oxford, UK, on an Oxford University scholarship in 1998. And a big list is with me as far as her honors and awards are concerned. So without taking much time, because we are very much interested in listening her, त्यांचं गायडन्स काय आहे त्याच्यामध्ये आपण खूप खूप इंटरेस्टेड आहोत. त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांतर्फे आणि माझ्या स्वतःतर्फे सुद्धा मी डॉक्टर अंजली कुलकर्णी मॅडम यांचं मनपूर्वक स्वागत करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन आणि गायडन्स लेक्चर सुरू करावं. त्याचबरोबर जे प्रिन्सिपल्स ह्या वेबिनार्स मध्ये आहेत, व्हाईस प्रिन्सिपल्स आहेत, स्टाफ मेंबर्स आहेत, IQAC कोऑर्डिनेटर्स आहेत, त्या सर्वांचं देखील मी मनापासून या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. धन्यवाद. ओव्हर टू कुलकर्णी मॅडम. Thank you very much, madam. Good evening to all of you. Thank you for inviting me to speak on a topic which is so close to all of us. You mentioned Dr. Nigwekar. With your permission, let us dedicate this webinar to his memory, because Dr. Nigwekar was the founder director of NAC. Yes. So, and Dr. APJ Abdul Kalam, our president, had called him father of quality education in India. So I think it is in the fitness of things to pay our tributes to him, because he was part of our Gokhale Education Society also as trustee, and we have in fact got a lot of guidance from him at every stage of our development. So let us, with your permission, let us dedicate Yes. to his memory. And the only way in which we can assure that his, that we get his blessings is by following the mandate of quality education as a mission. So with these words, I thank you for asking me to speak at this point. And may I now begin with my presentation.
Shall I share my screen, sir? Screen share करता है? Yes, yes, you can share. This one? हो दिसायला. Well, for all those who are assembled today, let me tell you that I am trying to fit in a lot of details, a lot of things in one kind of basket. I'm a bit worried about whether I would be able to complete whatever I have decided to speak to you, because this is just the tip of the iceberg. Whatever I'm going to share with you is just the tip of the iceberg. I'm not frightening you, but I'm only trying to tell you that this could just, whatever I'm speaking today could just be a roadmap towards how we are going to tackle the NAC RAF. RAF is the revised accreditation assessment format. The topics for today, as I said, there are too many things in the basket. Relevance of AISHE, All India Survey on Higher Education. Each one of us now is quite accustomed to the NAC procedures. Relevance of AISHE, All India Survey on Higher Education. The importance of IQAC in our colleges. Then some of the frequently asked questions regarding IIQA, that is Institutional Information for Quality Assessment. Number 2, AQAR, that is Annual Quality Assurance Report. Important aspects of the executive summary that we have to write in our SSR, or even before that, and criterion 1, 2, and 3. Now, these are certain steps or stages. The first and the foremost step is the AISHE, because all the data that is captured by NAC is captured from the AISHE details. बहुतेक वेळेला आपल्याकडे असं होतं की आपण AISHE जेव्हा कधी आपल्याकडे येतं सर्वे फिल करायला भरायला, त्यावेळेला आपण बरेचदा ऑफिसच्या एखाद्या क्लार्क वर ते काम सोपवतो आणि ती व्यक्ती त्याला माहिती नसतं की AISHE एकंदर रोल काय आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे त्यावेळेला जो डेटा अवेलेबल असेल तो डेटा फिल करून तो पाठवला जातो. इतर अनेक सर्वे सारखाच हा सर्वे आहे असं समजून आपण तो घेतलेला असतो. पण याच्यातली एक मेख अशी आहे की नॅक मधलं सर्व काही जे काही आपण जेव्हा मांडतो की आमच्याकडे इतके विद्यार्थी आहेत, पण हे विद्यार्थी तुम्ही AISHEच्या त्या सर्वे मध्ये लिहिलेले आहेत का, तसं नसेल तर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. याच्याबद्दल अजून थोडं पुढे मी बोलणारच आहे. पण एवढ्या सगळ्या गोष्टी आजच्या या सत्रामध्ये आपल्याला संपवायच्या आहेत. एक आहे ते AISHEचं महत्व, दुसरं आहे IQACचं महत्व आपल्या कॉलेजेसमध्ये. आजचा सुद्धा जो वेबिनार आपण आयोजित केलेला आहे तो त्या दोन्ही कॉलेजेस म्हणजे संत मॅडमचं कॉलेज आणि रोकडे सरांचं कॉलेज, ह्या कॉलेजनी IQACच्या मार्फत हा वेबिनार स्पॉन्सर केलेला आहे किंवा अरेंज केलेला आहे, असं त्यांच्या आधीच्या मिनिट्स मध्ये आलेलं असेल तर फार चांगलं होईल. सो everything that you do should be rooted through the IQAC of your college. We'll come to that a little later on. I want to draw your attention to how NAC speaks about its vision and compare the vision of your colleges with the vision that NAC has kept before itself. The vision that NAC has kept before itself is to make quality the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance. याच्यातला सगळ्यात कळीचा मुद्दा जो आहे तो सेल्फ हा जो आहे ना, थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ अँड एक्सटर्नल क्वालिटी इव्हॅल्युएशन. म्हणजे सेल्फ इव्हॅल्युएशन पण तिथे येणार आहे आणि एक्सटर्नल इव्हॅल्युएशन पण तिथे येणार आहे. हे त्यांच्या विजन मध्येच त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय की जितकं पिअर टीम किंवा त्यांचा DVV सक्षम आहे तितकेच आपणही सक्षम झालो पाहिजे स्वतःचा अनालिसिस करण्यासाठी. We must be able to analyze ourselves in such a way that, you know, the way in which NAC is going to examine us, evaluate us. So this is the vision of NAC. आता आपल्या कॉलेजेसचं आपण जेव्हा विजन स्टेटमेंट लिहिले, साधारण पहिलं जेव्हा NAC आलं 2004-5च्या सुमारास अनेकांचे आपल्या कॉलेजेसचे NAC झालेले आहेत.
त्यावेळेला आपण जे विजन स्टेटमेंट लिहिले तेच मला वाटतं आजही आपण कंटिन्यू करतो. ते जरा एकदा परत तपासून बघितले पाहिजे, कारण जवळजवळ 15 वर्ष 16 वर्ष त्यातनं निघून गेलेली आहेत. तर ते विजन स्टेटमेंट आपलं जे आहे ते विजन स्टेटमेंट आपण जे करतो आहोत, विजनचा अर्थ काय? दृष्टी. आपली आपली संस्था जिथं आहे, आपली संस्था ज्या भागामध्ये कार्यरत आहे आणि आपल्या संस्थेचं जे कुठली मदर इन्स्टिट्यूट आहे, या सगळ्यांच्या समावेशक असं हे विजन असलं पाहिजे. सो प्लीज गो बॅक टू युअर विजन टू फाइंड आउट whether your vision really reflects what you want to do in the coming 20 years, 30 years, 40 years. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर मध्यंतरीच्या एका मीटिंग मध्ये आपल्या बरेचसे आपण गोखले एज्युकेशनचे आहोत म्हणून तुम्हाला सांगतो की आपल्या मीटिंग मध्ये आपण असं चर्चा केलेली होती की आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये हेल्थ एज्युकेशन नाहीये. मग आपण अमेंडमेंट करून हेल्थ एज्युकेशन इन्क्लूड केलं पाहिजे, कारण आपण नर्सिंग आणलेलं आहे, आपण फार्मसी आणलेलं आहे. म्हणजेच आपल्याला विजनही बदलता येतं. असं नाहीये की 2004 मध्ये जे विजन आपण ठेवलं आपल्या समोर ते विजन समजा आपण ते काय म्हणतो मिळवलं असेल तर आपल्याला आता रिवाइज करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यू कॅन चेंज युअर विजन ॲज फार ॲज पॉसिबल. विजन्स डू नॉट चेंज, कारण विजनचा अर्थ दृष्टी. एका विशिष्ट दृष्टीनं आपण तिथं आपली संस्था सुरू केलेली असते, पण जर तुम्हाला बदलावंसं वाटलं तर निश्चितपणे बदलता येईल. हे झालं विजन बद्दल. कारण सगळ्यात पहिल्यांदा जे बघितलं जातं, तपासलं जातं ते आपले विजन आणि मिशन, या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्ह आणि व्हॅल्यूज. विजन हा अशा पद्धतीनं नॅकचं विजन आहे आणि त्याला जोडून त्यांची कामं जी चाललेली आहेत ती अतिशय व्यवस्थित आहेत. द नेक्स्ट पॉइंट इज नॅक मिशन. त्यांनी मिशन कसं लिहिलंय ते एकदा बघा. प्रत्येक सुरुवात जी मी बोल्ड केलेला आहे मुद्दा, दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ अन ऍक्टिव्ह व्हर्ब. ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीच्या आधारे, ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीचा आधार घेऊन they have written down their mission in or with the help of active words, active verbs, to arrange for periodic assessment and accreditation, to stimulate the academic environment, to encourage self-evaluation, to undertake quality-related research, to collaborate with other stakeholders. हे प्रत्येक जे आहे ना व्हर्ब जे वापरलेलं आहे ते मी म्हटलं तसं ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी मधलं आहे आणि हे मेजरेबल आहे. यू कॅन मेजर, यू कॅन प्रूव्ह, यू कॅन डॉक्युमेंट ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज. अरेंज फॉर पिरियॉडिक असेसमेंट अँड अक्रेडिटेशन. दिस इज मेजरेबल, दिस इज डॉक्युमेंटेबल, दिस हॅज एव्हिडन्स. तसंच बाकीचे सगळे व्हर्ब्स आहेत. आपण आपली मिशन काढून बघा. आपल्या कॉलेजेसच्या मिशन मध्ये आपण अशा पद्धतीनं चेंजेस करायला हवे आहेत. वी नीड टू स्पेसिफाय व्हॉट एक्झॅक्टली वी प्रपोज टू डू, what exactly we wish to do through our educational institutions. This is about the mission. This is the value framework. NAAC value framework मध्ये या 5 गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला सगळ्यांना अतिशय परिचयाच्या आहेत, पण कदाचित अतिपरिचयात अवज्ञा म्हणतात त्या पद्धतीनं. टू प्रमोट द फॉलोइंग कोर व्हॅल्यूज अमंग द HEIs ऑफ द कंट्री. पहिला आहे कॉन्ट्रीब्युटिंग टू नॅशनल डेव्हलपमेंट. दूसरा आहे फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटन्सीज अमंग स्टुडंट्स. तीसरा आहे इनकल्केटिंग अ व्हॅल्यू सिस्टम अमंग स्टुडंट्स. प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि शेवटचं जे आहे ते क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स. यामध्ये क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स किंवा एक्सलन्स या शब्दाचंच डेफिनेशन हे तुम्ही जर नॅकच्या वेबसाईटवर गेलात तर त्याच्यावर अनेक आर्टिकल्स तुम्हाला सापडतील. नॅकची वेबसाईट ही युजर फ्रेंडली आहे. नॅकची वेबसाईट ही सतत तुम्हाला नवीन नवीन गायडन्स देत असते. पुढे मी सांगणार आहे की नॅकच्या वेबसाईटचा आपण वापर कसा करू शकतो. पण आता हे जे 5 व्हॅल्यूज आहेत, जे व्हॅल्यू फ्रेमवर्क नॅकची आहे, यामध्ये आपण जे ऍक्टिव्हिटीज घेतो, द ऍक्टिव्हिटीज दॅट वी कंडक्ट इन आवर कॉलेजेस, डू दे केटर टू दीज 5 व्हॅल्यूज. म्हणजे उदाहरणार्थ ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आपण घेतो, मग ते कोणत्या व्हॅल्यू सिस्टीम किंवा कोणत्या व्हॅल्यूला जोडून घेतलेलं आहे, तर इनकल्केटिंग अ व्हॅल्यू सिस्टम अमंग स्टुडंट्स. इतरांना मदत करावी, दान करावं, जेनरॉसिटी दाखवावी, ही जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू वाढवण्याच्या दृष्टीनं, म्हणजे या तिसऱ्या पॉईंटच्या दृष्टीनं आपण ब्लड डोनेशन कॅम्प्स घेतलेले असतात. कॉन्ट्रीब्युटिंग टू नॅशनल डेव्हलपमेंट. आपल्याकडे समजा
1500 विद्यार्थी आहेत, त्या 1500 विद्यार्थ्यांना अकॅडमिकली साऊंड जेव्हा आपण करतो त्यावेळेला एक प्रकारे ते नॅशनल डेव्हलपमेंटचंच काम आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण आपला नॅकचा SSR लिहित असतो त्यावेळेला आपण विद्यार्थ्यांवर घेतलेले कष्ट, विद्यार्थ्यांसाठी ज्या गोष्टी आपण सांगितलेल्या आहेत त्या सर्व गोष्टी या अतिशय व्यवस्थित आणि अतिशय काय म्हणतो आपण स्पष्टपणे की ज्याला प्रूफ आहे अशा पद्धतीनं मांडल्या गेल्या पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये कोणताही कार्यक्रम आयोजित करता, मग आता ऑनलाईन जरी ते कार्यक्रम असले तरी सुद्धा या 5 पैकी कोणत्या व्हॅल्यूज मध्ये तुमचा कार्यक्रम बसतोय का याची थोडी तपासणी करा. म्हणजे तुम्हाला पुढे जाऊन जे मार्क मिळवायचे आहेत ते मार्क तुम्हाला याच्यातनं मिळतील. Whether the event that is being organized contributes to national development, whether it fosters global competencies among students, so on and so forth. त्यामुळे हे नॅकचं स्वतःच जे काही एक विजन, मिशन, फ्रेमवर्क, these three themselves are sort of guides to the way in which institutions can develop their own quality parameters. अजून एक नॅक बाबतीत चांगलं जे काही सांगायचं असेल तर असं की देर इज अ कंटिन्युअस रिव्हिजन ऑफ गाईडलाईन्स फॉर IQAC and AQAR as well as SSR. There is a continuous revision going on. Just as we are on the learning curve, we are on the learning mode, even NAC is on the learning mode. You write to NAC and you receive a response to whatever you have written. You make suggestions. प्रत्येक वेळेला जेव्हा बदल केले त्यावेळेला त्यांनी ड्राफ्ट्स नॅकच्या वेबसाईटवर टाकलेले आहेत आणि सिटिझन्सना त्यांनी आवाहन केलं की तुमच्या सूचना याच्यात मांडा. त्या सूचना अनेक वेळेला इन्कॉर्पोरेट पण झालेल्या आहेत. याचंच कारण याच्याचमुळे आताचा जो SSR आलेला आहे त्याच्यात अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजेस मधला जो रिसर्चचा कोशंट आहे तो कमी झालाय. PG कॉलेजेस मध्ये रिसर्च थोडा वाढवलेला आहे. तर हे जे चेंजेस आहेत हे चेंजेस आपण त्यांना सांगायचे. एक विचार करा किंवा एक लक्षात ठेवा की आपण स्टेक होल्डर्सच आहोत नॅकचे पण. नॅक जसं स्टेक होल्डर्सच्या बाबतीत आपण कसं वागावं याची काही अपेक्षा आहे तसं नॅकच्या बाबतीत आपणही स्टेक होल्डर्सच आहोत. त्यामुळे यू हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट अबाउट द चेंजेस दॅट आर बीइंग मेड इन द नॅक प्रोसिजर्स. त्यामुळे पहिलं रिव्हिजन जे आलं ते 26 सप्टेंबर 19 आलं आणि लगेचच एक 4-5 महिन्यामध्ये 20 फेब्रुवारी 20 मध्ये जे व्हर्जन 7 आलेलं आहे ते आलेलं आहे. आणि पुन्हा मे महिन्यामध्ये 28 मे मध्ये त्यांनी तो ड्राफ्ट टाकलेला आहे नॅक वेबसाईटवर सजेशनसाठी. आणि जून मध्ये त्यांचं AQARचा जो फॉर्मॅट आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. याचाच अर्थ असा की नॅक स्वतःलाही सतत बदलतं आहे, इम्प्रूव्ह करत आहे आणि कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंटची प्रोसेस जसं नॅक करते तशी आपणही करायची आहे. रिवाइज फ्रेमवर्क मध्ये काय काय बदल झालेले आहेत, शिफ्ट काय झालाय. द शिफ्ट दॅट यू विल फाइंड इन द रिवाइज फ्रेमवर्क, नंबर 1, फ्रॉम क्वालिटेटिव्ह पियर जजमेंट दे हॅव चेंज टू डेटा बेस्ड क्वांटिटेटिव्ह इंडिकेटर इव्हॅल्युएशन, ज्याला आपण DBV म्हणतोय. 100% पियर टीम वर न बेस करता 70% त्यांनी डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन वर आता आपले मार्क ठरतात आणि 30% फक्त पियर टीम वर असतात. पुढचा मुद्दा आहे टुवर्ड्स एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ ICT कन्फर्मिंग स्केलेबिलिटी अँड रोबस्टनेस. ICTचा वापर सतत वाढवा हे 2004 पासून आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. आपण ते फारसं लक्षात घेतलं नाही किंवा आपल्याला तेवढं विजन नव्हतं किंवा तेवढे आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं. त्यामुळे ICTचा रोबस्टनेस वाढवण्यासाठी म्हणून सातत्यानं मागे लागणार हे नॅकचे जे काही प्रोसिजर्स आहेत याच्यामध्ये आता त्यांनी एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ ICTचा ह्याच्यामध्ये वापर झालेला आहे. द नेक्स्ट इज सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस बाय ड्रास्टिक रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स. 113, 14, 17 प्रश्नांपासून आता आपण इतक्या कमी प्रश्नांपर्यंत जवळजवळ 70 पर्यंत कमी आलेलो आहोत. देन बुस्टिंग बेंचमार्किंग ॲज क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट टूल. आता बेंचमार्किंग हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. बेंचमार्किंगचा अर्थ काय इथं होतो? बेंचमार्किंग सजेस्ट दॅट यू इम्प्रूव्ह युअर ओन क्वालिटी. 2 गोष्टी आहेत. माझ्याकडे केमिस्ट्रीला
90% विद्यार्थी पास झाले. विद्यापीठामध्ये 70% पास झालेले आहेत. मग कंपॅरिझन मध्ये माझ्या कॉलेजचा रिझल्ट हा विद्यापीठाच्या कन्सॉलिडेटेड रिझल्ट पेक्षा पुढे गेलेला आहे, चांगला आहे. हा एक भाग. आणि दुसरा भाग असा की 2018 मध्ये माझा 98% रिझल्ट होता त्याच विषयाचा. 2018 मध्ये 98% होता. 2019 मध्ये तो 95% झाला. तर मग माझा बेंचमार्क काय होता, तर 98% हा माझा खरं तर बेंचमार्क होता. मी त्याच्या पुढे तरी जायला हवं होतं किंवा निदान तिथपर्यंत तरी यायला हवं होतं. तसं झालं नाही. मग मी त्याच्यावर काय प्रयत्न केले, काय विचार केला, कशा पद्धतीनं अनालिसिस केलं, ऑल दॅट बिकम्स इम्पॉर्टंट वेन यू थिंक ऑफ बेंचमार्किंग. बेंचमार्क हे कुठल्याही बाहेरनं आणायच्या, एक्सटर्नली ठरवायच्या गोष्टीच नाहीये. You can compete with your own self. Benchmarking helps you to compete with your own self. नंतर पुढचं जे झालेलं आहे ते इंट्रोडक्शन ऑफ प्री क्वालिफायर, हे महत्वाचं आहे. 25% मार्क तुम्हाला मिळाल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही. 25% ऑफ मार्क्स आफ्टर DVV ॲटलिस्ट. सिस्टम जनरेटेड स्कोर्स आहेत. आपण जर समजा नॅकशी नॅकच्या लोकांशी बोलायला गेलो तर ते सांगतात आमच्या हातात काहीच नाहीये, सगळं सिस्टीम मध्ये आहे. त्यामुळे थर्ड पार्टी आहे, सिस्टीम जनरेटेड आहे, ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे, अत्यंत काय म्हणतो क्लॅरिटी आहे त्यांच्यामध्ये. यू डू नॉट ऍक्च्युअली हॅव एनी ह्युमन इंटरफिअरन्स इन ऑल दिस. इंट्रोड्युसिंग द एलिमेंट ऑफ थर्ड पार्टी व्हॅलिडेशन, providing appropriate differences in metrics, weightages, benchmarks. मी आता म्हटलं तसं युनिव्हर्सिटीज साठी वेगळं मॅन्युअल आहे, ऑटोनॉमस कॉलेजेस साठी वेगळं मॅन्युअल आहे, UGPG साठी वेगळे प्रश्न आहेत, अफिलिएटेड कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेजेस साठी वेगळं मॅन्युअल आहे. म्हणजे जिथं जिथं व्हरायटी आहे, जिथं जिथं वेगळेपण आहे, त्या वेगळेपणाच्या अनुषंगानं अनेक प्रश्न त्यांनी तयार केलेले आहेत. And revising several metrics to bring in enhanced participation of students and alumni in the assessment process. याच्यामध्ये आधीच्या याच्यामध्ये स्टुडंट्स फक्त मीटिंगच्या वेळेला त्यांना भेटायचे किंवा alumni जी आहे ती मीटिंगच्या वेळेला त्यांना भेटायची. आता मात्र स्टुडंट्सचा ते ईमेल्स घेतात आपल्याकडनं, स्टुडंट्सना त्यांचे ईमेल्स जातात आणि स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन SSS सर्वे, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे हा त्यांच्याकडनं करून घेतला जातो. I would like to draw your attention to a very, very important resource that you find in the manual itself. The manual itself has appendices. खूप एक 4 appendix आहेत बघा. Appendix 1 glossary and notes, Appendix 2 abbreviations, short forms, Appendix 3 guidelines for institutions to opt out non-applicable metrics, and Appendix 4 optional metrics for affiliated and constituent colleges. तर हे जे अपेंडायसिस आहेत, हे जे अपेंडिक्स 4 प्रकारचे जे दिलेले आहेत ते अत्यंत उपयुक्त ठरतात. आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचा अर्थ कळण्यासाठी इकडे तिकडे किंवा इंटरप्रिटेशन मध्ये चूक होणार नाही याची ग्वाही या अपेंडिक्स मधनं आपल्याला मिळू शकते. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज prerequisite for submission of IIQA, that is institutional information of quality assessment. सगळ्यात पहिल्यांदा काय पाहिजे आपल्याकडे, तर यू मस्ट हॅव अ फंक्शनल IQAC. IQAC ला खूप महत्व या नवीन जे फॉर्मॅट आहे याच्यामध्ये आलेलं आहे. किंबहुना प्रिन्सिपलच्या खालोखाल HODs यायचे, तर प्रिन्सिपल आणि HODs मध्ये आता IQAC आहे. IQAC च्या मार्फत अनेक गोष्टी आपल्याला ठरवाव्या लागतात किंवा IQAC च्या मिनिट्स मध्ये आपल्याला त्या गोष्टी आणाव्या लागतात. म्हणजे तुमचं प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन दोन्हीही IQAC च्या मार्फत झालं पाहिजे. तुम्हाला कल्पना असणारच आहे की कॅस्टच्या वेळेला IQAC च्या कोऑर्डिनेटरची सही लागते. The very fact that the IQAC coordinator has to sign on the CAST form is proof that IQAC has been given a lot of weightage in the new format. Now you have to have a functional IQAC. The minutes of the IQAC meetings and compliance to the decisions should be uploaded on the institutional website. IQAC meetings, त्याचे मिनिट्स आणि ते मिनिट्स जेव्हा तुम्ही पुढच्या मीटिंग मध्ये कम्प्लायन्स असतं, या सगळ्या गोष्टी या तुमच्या इन्स्टिट्यूशनल वेबसाईटवर आल्या पाहिजेत.
The mandatory submission of AQARs on a regular basis for institutions undergoing the second and subsequent cycles. आताचा जो AQAR आलेला आहे तो मिनी SSR आहे. म्हणजे 5 AQAR एकत्र केले की तुमचा 5 वर्षानंतरचा SSR हा तयार होणार आहे. त्यामुळे आता ज्या वेळेला तुम्ही AQAR सबमिट करणार असाल त्यावेळेला अत्यंत केअरफुली तो AQAR आपल्याला सबमिट करावा लागेल. Upload the AQAR on institutional website for access to all stakeholders. AQAR पाठवायच्या अगोदर तुमच्या स्टेकहोल्डर्सना माहिती झाली पाहिजे की त्या AQAR मध्ये काय आहे. ट्रान्सपरन्सीला अत्यंत महत्व देण्यात आलेलं आहे. एकदा तुम्ही म्हणजे AQAR झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही IIQA पाठवताय. IIQA पाठवल्यानंतर एक प्री क्वालिफायरची स्टेज आहे जी अगोदर नव्हती, ही नवीन आलेली आहे. क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स, क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्सला हात लावत नाहीत, पण क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स जे आहेत ऑफ द SSR विल बी सेंट फॉर डेटा व्हॅलिडेशन अँड व्हेरिफिकेशन, ज्याला DVV प्रोसेस म्हणतो. आफ्टर द DVV प्रोसेस DVV डेव्हिएशन रिपोर्ट विल बी जनरेटेड. म्हणजे समजा तुम्ही असं क्लेम केलं की तुमच्याकडे 1500 विद्यार्थी आहेत, पण मी म्हटलं तसं AISHE च्या रिपोर्टमध्ये तुमच्या ऑफिसकडनं 1400 अमुक अमुक विद्यार्थी संख्याच गेलेली आहे. तर त्यावेळेला तुम्हाला हा प्रश्न विचारण्यात येईल. 2018 मध्ये तुमच्याकडे तुम्ही म्हणताय की 15,000 विद्यार्थी आहेत किंवा 1500 विद्यार्थी आहेत सॉरी, आणि इथं तर आम्हाला दिसत आहे की 1400 समथिंग आहे. मग तुम्हाला त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं. किंवा तुम्ही म्हणताय की माझ्याकडे मी 7 सेमिनार्स घेतले, त्या 7 सेमिनार्सचं जे काही प्रूफ्स तुम्ही पाठवलेले आहेत ते 7 नाहीयेत किंवा वेगवेगळ्या दिवसांचे नाहीयेत, एकाच तुम्ही 2-3 एकत्र करून पाठवलेले आहेत. ते त्यांच्या लक्षात आल्याबरोबर ते तुम्हाला म्हणतात की आम्ही हे 7 घेऊ शकत नाही, आम्हाला 5च दिसत आहेत. आणि मग तुम्ही मान्य करायचंय ते 5च आहेत, किंवा तुम्ही त्यांना कळवायचे की नाही 7 आहेत, हे बघा आमच्याकडे 7चा प्रूफ आहे. तर अशा पद्धतीनं हे तुमच्या डॅशबोर्डवर, कॉलेजच्या डॅशबोर्डवर त्यांच्या मेल्स येत राहतात आणि त्यांचा DVV रिपोर्ट येतो. असंही घडलेलं आहे. देर आर एक्झाम्पल्स, ॲटलीस्ट 3 colleges, 1 university. There are examples where they have deviated a lot and they have sent in fake documents. हे गेल्याच वर्षी झालेली गोष्ट आहे, जुनी गोष्ट नाही. तुम्ही जर वेबसाईटवर गेला तर तुम्हाला तेही सापडेल की कोणत्या कॉलेजेसना 5 वर्ष बॅन करण्यात आलेलं आहे. त्यांचं बाकीच्या म्हणजे अनेक गोष्टींच्या बाबतीत त्यांना प्रश्न आलेले आहेत. Their students have faced a lot of problems because of sending fake documents. जर समजा मेट्रिक्स डेव्हिएट झाले तर फार प्रॉब्लेम्स येतात. त्यामुळे ज्याला आपल्याकडे पूर्णपणे प्रूफ आहे, ओनली दोज एंट्रीज विच आर फुल्ली सपोर्टेड बाय डॉक्युमेंटेशन विल बी accepted, the others will be rejected, and according to that you will be given marks. So if you qualify with 25% over there, then they will ask you to go ahead. जर समजा काही कारणाने 25% क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स मध्ये तुम्हाला मिळाले नाही, तर तुम्हाला ते अजून एक संधी देतात. 6 महिन्यांनी तुम्हाला परत पाठवता येतं इम्प्रूव्ह करून त्याच फीज मध्ये. आणि DVV प्रोसेस क्लिअर ज्यांचं होतं त्यांना NAAC will intimate the HEI regarding the status of the pre-qualification. Only pre-qualified HEIs will enter the next round of assessment to be done by the peer team during the on-site visit. म्हणजे याच्यातलं 2/3 भाग आता संपलेला असतो. पियर टीम विजिटचा 1/3 भाग उरतो. नाव IQAC कशी तयार झाली पाहिजे, कशा पद्धतीनं काम झालं पाहिजे याच्याबद्दल एक थोडंसं मी बोलते. Establish an internal quality assurance cell as a quality sustenance measure to develop a system for conscious, consistent, catalytic improvement in the overall performance of the institutions. मी वारंवार सांगते की IQAC ही खूप महत्वाची अशी आता आपल्याकडे कमिटी झालेली आहे. So your IQAC also must have a vision, and the vision should ensure the quality culture as its prime concern, institutionalizing and internalizing all the initiatives taken with internal and external support. एकच सांगते, जे काही कार्यक्रम तुम्ही घ्याल, ज्या काही गोष्टी कराल त्या सगळ्या IQAC मार्फत रूट करा, म्हणजे IQAC खूप ऍक्टिव्ह होईल आणि an active IQAC always fetches you good marks. हे काही गाईडलाईन्स आहेत.
फॉर फॉर्मिंग IQAC, जे आपल्याला म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. आधी विजन होतं, मग आता ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. कशासाठी IQAC फॉर्म करायचे? यू विल फाइंड दिस ऑन दी इन द मॅन्युअल्स. स्ट्रॅटेजीज आहेत. IQAC should evolve mechanisms and procedures for ensuring timely, efficient, progressive performance of academic and administrative financial tasks, relevant and quality academic research programs, equitable access to and affordability of academic programs for various sections of society. IQAC का तयार करायची? IQAC चं काम काय आहे? IQAC कोणत्या पद्धतीनं कार्यरत असणार आहे? आणि IQAC चं विजन मिशन कसं असेल? या सगळ्या गोष्टी इथं महत्त्वाच्या आहेत. Functions of the IQAC, याच्यात बघा, क्वालिटी बेंचमार्क्स, डेव्हलपमेंट अँड ऍप्लिकेशन ऑफ क्वालिटी बेंचमार्क्स. कॉलेज पुरते क्वालिटी बेंचमार्क्स आपण तयार करायचे आहेत. म्हणजे समजा जून मध्ये तुमची IQAC ची पहिली मीटिंग झाली, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही असं ठरवता की या वर्षी आम्ही विविध गोष्टीच्या मदतीनं आमचा आत्ताचा रिझल्ट समजा 70% आहे, तो आम्ही पुढच्या सेमिस्टरमध्ये 80% नेऊ. हे क्वालिटी बेंचमार्क आहे. Parameters of various academic and administrative activities of the institution, learner-centric environment, and participatory teaching and learning. थोडक्यात असं आहे की IQAC कडे बऱ्याच काही गोष्टी आपल्याला सोपवता येतात आणि IQAC च्या माध्यमातून क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट हे आपल्याला करता येईल. फीडबॅकचं फार मोठं महत्व आहे. कलेक्शन अँड अनालिसिस ऑफ फीडबॅक आपण बरेच वेळेला याच्यात कमी पडतो. त्यामुळे फीडबॅक कसा तयार करायचा, फीडबॅक कोणाचा घ्यायचा, कसा घ्यायचा, त्याचा अनालिसिस कसं करायचं. पण अनालिसिस करून आपण थांबतो, ऍक्शन टेकन रिपोर्ट त्याचा तयार होत नसतो आणि त्याच्यामुळे फीडबॅकला मग काही उपयोग राहत नाही. फीडबॅक आला, फीडबॅक समजला, पण आपण ऍक्शनच काही घेतली नाही त्याच्यावर, तर मात्र त्या फीडबॅकला काहीच उपयोग नाहीये. त्याच्यामुळे ऍक्शन टेकन रिपोर्ट सुद्धा तितकेच किंवा किंबहुना जास्त महत्वाचे आहेत. Organization of workshops, seminars. Now all these are functions of the IQAC. Documentation is a very important function. तुमच्याकडे अनेक वेळेला शिक्षक वेगवेगळ्या सेमिनार्स, कॉन्फरन्सेसला जातात. गेले आले, तुम्हाला माहिती असतं ते गेलेले आहेत, ते आलेले आहेत, पण त्यांनी तुम्हाला सर्टिफिकेट्स दिलेली नसतात. तिथं मिळालेलं जे काही सर्टिफिकेट आहे ते त्यांनी सबमिटच केलेलं नसतं. त्यामुळे मग आपल्याला अशी एक मेथड तयार करावी लागते की जोपर्यंत ती व्यक्ती सर्टिफिकेट सबमिट करत नाही तोपर्यंत त्याचा जो ड्युटी लीव्ह आहे त्याच्या अर्जावर सहीच करायची नाही. पण हे असं करताना वाईट असं वाटतं की आपण या गोष्टी का करतोय? या गोष्टी आपण आपलं नॅक सुधारण्यासाठी किंवा आपली क्वालिटी सुधारण्यासाठी करतोय, आपलं डॉक्युमेंटेशन सुधारण्यासाठी करतोय. पीपल शुड अंडरस्टँड द रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स. अशा तऱ्हेनं आपण जर दट्ट्या लावल्यानंतर जर गोष्टी होणार असतील तर त्या जरा योग्य नाहीयेत. त्यामुळे ही जी काही आपण सुरुवातीला जे म्हटलं की क्वालिटी ॲज नेचर, क्वालिटी ॲज पार्ट ऑफ आवर इन्स्टिट्यूशन, ह्या गोष्टींचं जाणीव, या गोष्टींचा समज आपल्या शिक्षकांमध्ये आपल्याला निर्माण करायला पाहिजे. नंतर ऍक्टिंग ॲज अ नोडल एजन्सी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, महत्वाचा शब्द आहे नोडल एजन्सी. बहुतांशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या IQAC कडे जातात. आणि डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ इन्स्टिट्यूशनल डेटाबेसेस, हे अजूनही काही फंक्शन्स आहेत. ऑडिट्स जे आहेत AAA आणि त्याचा फॉलोअप. आपण ज्या वेळेला नॅकच्या परीक्षणासाठी जातो तेव्हा आपली सुरुवात कुठून व्हायला पाहिजे? मी AISA पासून केली खरी, पण खरी सुरुवात आपली गेल्या वेळेचा आपला जो रिपोर्ट आहे ना तिथपासून आपलं काम सुरू झालं पाहिजे. सो यू मस्ट स्टार्ट ऑफ. म्हणजे आम्ही पीअर टीम व्हिजिटला जातो त्यावेळेला आम्ही कंप्लायन्स रिपोर्ट आधी मागतो की मागच्या वेळेला जे काही टीमनी तुम्हाला सुचवलं होतं, जे 10 सजेशन्स केलेले होते, त्या 10 सजेशन्सला तुम्ही कंप्लाय केलेलं आहे की नाही. हॅव यू कंप्लाय टू देअर सजेशन्स? सो वी डिमांड दी कंप्लायन्स सर्टिफिकेट ऑर द कंप्लायन्स रिपोर्ट फर्स्ट and then we go on for the remaining part of our visit. आता IQAC चे बेनिफिट्स इतके सारे आहेत. मला वाटतं आपल्या सगळ्यांच्याचकडे IQAC बऱ्यापैकी काम करते आता आणि त्यामुळे याच्यात मी वेळ घालवत नाही. पण यू मे टेक अवे दी PPT. तुम्हाला हवा असेल PPT तर रोकडे सरांच्याकडे मी पाठवलेली आहे.
शुभ्रा सरांच्या इकडे पाठवलेली आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडनं तुम्ही पीपीटी जरूर घ्या. नाव कमिंग टू द मेन पॉइंट, अ गोल विदाउट अ प्लॅन इज जस्ट अ विश. माझ्या कॉलेजला चांगला नॅक, चांगली ग्रेड नॅकची मिळाली पाहिजे, मला सगळ्यांना आपल्याला हे वाटत असतं. तो गोल आहे का ती विश आहे, हे कधी ठरेल? It will be decided whether it is a wish or a goal only when you put in all the efforts that are necessary to turn your wish into a goal which then becomes a reality. हे जे नवीन की इंडिकेटर्स आलेले आहेत, या गोष्टींच्याकडे लक्ष द्या. प्री क्वालिफिकेशन मी अगोदर सांगितलं, 25% तरी किमान मार्क मिळाले पाहिजे. टीचर प्रोफाईल अँड क्वालिटी, त्या तुमच्याकडच्या टीचर्सनी किती आवर्स टीचिंग केलेलं आहे असा एक त्याच्यामध्ये भाग आहे बघा. स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे, इनोव्हेशन इकोसिस्टम, alumni engagement, institutional values and social responsibilities, and institutional distinctiveness. I have purposely put the last in red letters because institutional distinctiveness is a very important aspect, and it is, you know, included in the key indicators in the new format. What is institutional distinctiveness? This is a beautiful statement by Albert Einstein, which was, you know, going around on the WhatsApp for quite some time, talking about our evaluation system. You have a bunch of animals in the jungle, and there's a teacher who is telling them that I'm going to test you. So he says, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. All right. Now, each of them, find out who are there. There's a fox, there is a fish, there is an elephant, there is a monkey, there's a penguin also. Now, how many of them can actually climb the tree? Not all. Our education system, and this is Einstein's comment on it, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. I've purposely put this slide just to make you aware of the fact that, considering this, can I compare my Boldy College with a college somewhere in Delhi or Calcutta or Mumbai? I'm sure I would not be able to stand that comparison. But if I compare my college with colleges around me, yes, I will sustain that competition. Because I know that I have something that I put in red letters, institutional distinctiveness. And that is why I said that knowing how my institution is distinct from others, is different from others, in a number of aspects, is going to be very important and is going to be the deciding factor in the way in which I write my SSR. माझ्या कॉलेजमध्ये किंवा माझ्या कॉलेजची वैशिष्ट्य काय आहेत हा सगळ्यात मोठा भाग आहे. उदाहरणार्थ, अनेक वेळेला असं होतं की कानावर असं येतं की बेसिक सायन्सेस मध्ये सध्या विद्यार्थी इंटरेस्टेड नाहीयेत, आणि अनेक ठिकाणचे अगदी विद्यापीठातले सुद्धा काही डिपार्टमेंट्स हे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत कारण विद्यार्थी संख्या कमी आहे. आता माझ्या कॉलेजचं सांगायला मी गेले तर माझ्या कॉलेजमध्ये मला 120 विद्यार्थी संख्या फक्त आहे, आणि या 120 विद्यार्थी संख्या पहिल्या 2 दिवसात संपून जाते. कोणतीही परिस्थिती असली तरी, गेल्या वर्षीची कोविडची परिस्थिती असताना सुद्धा, आणि जवळजवळ 300 विद्यार्थी हे वेटिंग लिस्टवर राहतात. मग हा माझा डिस्टिंक्टिव्हनेस नाही का? डिस्टिंक्टिव्हनेस अशा अर्थाने की आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये, आजूबाजूच्या पाड्यांमधले जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना लांब जाता येणार नाहीये, असे विद्यार्थी फक्त माझ्या कॉलेजमध्ये येऊ शकतात. म्हणजे माझा कॅचमेंट जो एरिया जो आहे तो अद्याप तरी माझा राहिलेला आहे किंवा माझ्या कॉलेजचा राहिलेला आहे. तर इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस याचा विचार सखोलपणे करा. तुमच्या कॉलेजला, प्रत्येक कॉलेजला काही ना काहीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट असणार आहे
की ज्याच्या आधारावर तुम्ही तुमचं कॉलेज इतरांपेक्षा वेगळं कसं आहे, त्यातले कार्यक्रम वेगळे कसे आहेत, त्याचे विद्यार्थी वेगळे कसे आहेत, तुम्ही ते कॉलेज कसं वेगळ्या पद्धतीनं आकाराला आणलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टींचा विचार या इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेसच्या मदतीनं आपण करू शकतो. आता इसेन्शियल्स काय काय आहेत, तर IQAC हॅज टू बी फंक्शनल, टाइमली सबमिशन ऑफ AQARs, IIQA 6 महिने अगोदर, समजा आता डिसेंबर मध्ये जर एक्सपायरी असेल तुमच्या आधीच्या टेन्युअरची, तर तुम्ही जून मध्ये 6 महिने प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ युअर अक्रेडिटेशन स्टेटस यू हॅव टू सबमिट युअर IIQA. There are no changes even in the COVID situation, only that the peer team has not been able to visit. फक्त फेब्रुवारी मध्ये पुन्हा पिअर टीम सुरू झाल्या होत्या, पण पुन्हा मार्च मध्ये त्या बंद झालेल्या आहेत. अदर स्टेप्स रिमेन द सेम ॲज फर्स्ट सायकल. पण मग तुम्हाला एक्सटेन्शन मिळू शकेल. आताच्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला एक्सटेन्शन मिळू शकतं. फंक्शनल वेबसाईट कशी असायला पाहिजे, त्याचं हे तुमचे प्रोग्राम्स कोणते आहेत, तुमचे स्ट्रेंथ्स, विजन, मिशन, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, PSOs, आउटकम्स आणि COs. प्रोग्राम आउटकम्स, PSOs, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आणि कोर्स आउटकम्स. त्यानंतर हायलाइटेड लिंक, हे खूप महत्वाचं आहे सगळं. हायलाइटेड लिंक ऑन होम पेज फॉर NAAC रेकॉर्ड्स, फाईल्स, SSR, आधीचे टीम रिपोर्ट्स, जर 2 झाले असतील सायकल्स तर दोन्ही टीम रिपोर्ट्स, AQAR, NAAC सर्टिफिकेट, अक्रेडिटेशन डॉक्युमेंट्स. किती डिपार्टमेंट्स आहेत, स्टुडंट, हे मिनिमम आहे बरं का. तुम्ही अजून कितीही छान तुमची वेबसाईट करू शकता, पण दीज आर द मिनिमम. एवढं तरी किमान आपल्या वेबसाईटवर असलं पाहिजे आणि ती फंक्शनल असली पाहिजे. RTI ऍक्ट महत्वाचा आहे, राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट. The institution has a functional website. AQRs of the 5 years have been submitted. Annual academic calendar is in place for all the 5 years. Availability of an IT expert. तुम्हाला IT एक्सपर्ट तुमच्या बरोबर असल्याशिवाय अनेक गोष्टी करता येणार नाहीयेत. कारण इव्हन ते जे डेटा आपण कॉम्प्रेस करतो, तो डेटा कॉम्प्रेस करण्याची पण म्हणजे साधारणतः आपल्याला माहिती नसते. त्यामुळे IT एक्सपर्ट हवा आणि समवन हू हॅज गुड रायटिंग स्किल्स. कारण शेवटी जे 30 मार्क आहेत ना, 30% मार्क आहेत, ते त्या रायटिंग स्किल्सवर आपल्याला मिळणार आहे. Properly recorded data, necessary infrastructure, uninterrupted power supply, internet connectivity with proper speed, हे सगळे आता सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडलेले अशा गोष्टी आहेत. आता AISHE चा डेटा जो मी सतत सांगते आहे, तो अपडेटेड असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि समजा जर काही चूक झाली असेल तर मग उलट करायचं, AISHE ला पाठवलेल्या डेटाच्या आधारावर मग आपले जे काही आपण फॉर्म्स भरणार आहोत ते भरायचे. म्हणजे मग डेटामध्ये व्हॅरियन्स येणार नाही. व्हॅलिडेशन DBVच्या वेळेला तुम्हाला प्रश्न येणार नाही. मग याच्यात AISHE काय काय घेते, तर डेटा कलेक्टेड ऑन पॅरामीटर्स सच ॲज टीचर्स, स्टुडंट एनरोलमेंट, प्रोग्राम्स, एक्झामिनेशन्स, रिझल्ट्स, फायनान्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर. यामध्ये AISHE डेटा इम्पॉर्टंट का आहे, तर इन्स्टिट्यूशन डेन्सिटी कळते आपल्याला, नंतर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ, प्युपल टीचर रेशिओ, जेंडर पॅरिटी रेशिओ आणि पर स्टुडंट एक्सपेंडिचर. हे सगळे प्रश्न तुम्हाला तुमच्या SSR जेव्हा तुम्ही लिहिता त्यावेळेला हे समोर येणार आहेत. त्यामुळे ऑल दीज हॅव टू बी व्हेरी केअरफुली एंटर्ड इन द AISHE डेटा. AQRs of the 5 years. AQR information submission is divided into, आता हे जे नवीन AQR आपण आता यंदाच्या वर्षीपासून करणार आहोत, 3 major parts. Information to be uploaded on the website, information to be given in descriptive manner, information to given as attachments in Excel sheet. जे QNM आहे ते Excel sheet मध्ये जाईल. Submit AQR online in the prescribed format. Provide completed academic year data, only 1 year. प्रत्येक वर्षीचा AQR त्या वर्षी आदल्या वर्षीचा जो कम्प्लिटेड आहे. आता आपल्याला मे एंडला, मे 30ला गेल्या वर्षीचा AQR सबमिट करायचा आहे. Duly filled data template has to be submitted along with AQR online. Data template along with supporting documents to be uploaded in the institutional website. आणि QLM, quality metrics, responses to be recorded in 100 to 200 words only. तिथे शब्दांचं पण दिलेलं आहे. टाईप करताना तुमच्या लक्षात येईल पुढचा शब्दच घेत नाही. म्हणजे आम्ही ज्या वेळेला अगदी सुरुवातीला जेव्हा हे नवीन RF आलं त्यावेळेला खरं तर मुंबई विद्यापीठातलं आमचं कॉलेज सगळ्यात पहिलं होतं. आम्ही तर विंडो सिस्टीम मधनं पण गेलेलो आहोत.
नंतर विंडो सिस्टीम आम्ही सगळ्यांनी त्यांना सूचना केल्यानंतर विंडो सिस्टीम रद्द झाली, पण आम्ही विंडो सिस्टीम मधनच गेलेलो आहोत. आणि त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या नवीन होत्या, धडपडत शिकलो. पण त्याच्यामध्ये असं व्हायचं की 499 शब्द आले की 500वा शब्द आम्हाला टाईप करताच यायचा नाही. त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही मांडलेलो आहोत की तो 499च घेतोय. 500 शब्दांचं जर आहे लिमिट तर आम्हाला 500 शब्द लिहिता आले पाहिजे. थिंग्स वर चेंज आफ्टर दॅट. नंतर if the institution does not submit the AQRs on time, it will be recorded as late submission. After the approval of AQAR, the edit option will not be provided. हे महत्वाचं आहे हा. एडिट ऑप्शन मिळणार नाहीये. का तर 90 दिवस ती ओपन राहणार आहे आपल्यासाठी. वन्स यू लॉग इन टू द AQAR सबमिशन, it has to be completed within 90 days. The edit facility will be available for 90 days post submission. NAC coordinator may suggest corrections while validating data, which has to be corrected by HEI within 15 days of receiving the suggestion. AQR तुम्ही पाठवल्यानंतर जसं SSR चा आपलं व्हायचं तसंच आता AQR चं सुद्धा व्हॅलिडेशन होणार आहे. Now you come to the SSR, self study report, की ज्याच्यामध्ये या 5 गोष्टी आहेत. एक्झिक्युटिव्ह समरी, प्रोफाइल ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क आणि डेटा टेम्पलेट्स, डॉक्युमेंट्स, क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स. एक्झिक्युटिव्ह समरी मध्ये काय काय आलं पाहिजे? 5000 शब्दांमध्ये एक्झिक्युटिव्ह समरीचं वर्ड लिमिट आहे. Introductory note on the institution, location, vision, mission, type of the institution. Criterion wise summary on the institution's functioning in not more than 250 words for each criteria. म्हणजे 250 शब्द गुणिले 7 एवढं तिथं शब्द मर्यादा आहे. Brief note on strengths, weaknesses, opportunities and challenges. Any additional information about the institution other than ones already stated, and overall conclusive explication about the institution's functioning. तर याच्यामध्ये होणार असं आहे की 5 वर्षाचे AQAR त्यांच्याकडे ऑलरेडी गेलेले आहेत. यंदाच्या वर्षीपासून तर ते व्हॅलिडेट पण होणार आहे. म्हणजे आजपासून 5 वर्षानंतर ज्यांना कोणाला जायचं असेल किंवा आजपासून 4 वर्षानंतर किंवा 3 वर्षानंतर ज्यांना कोणाला जायचं असेल त्यांचे AQAR त्यांच्याकडे ऑलरेडी आलेले आहे. त्यांच्याकडे माहिती आहे सगळी. तुम्ही स्वतः डेटा त्यांच्याकडे पाठवलेला आहे. त्या डेटामध्ये जर काही चेंजेस असतील, इफ यू वॉन्ट टू मेक सर्टन चेंजेस इन दॅट डेटा because you have done something which you have not been able to record at that time, you will be added to give additional information in the additional information part of about the institution, the additional information other than what you have already stated. We are going towards criteria now. There are 7 criteria and I'm rushing to complete the first 3 criteria. पहिला criteria आहे curricular aspects, 100 मार्क. याच्यामध्ये काय काय आहे? Curriculum design and development, curriculum planning and implementation. आता 1.1 जे आहे ते curriculum design and development आणि curriculum planning and implementation. याच्यामध्ये जे ऑटोनॉमस कॉलेजेस आहेत ते स्वतःचं curriculum प्लॅन करतात, इम्प्लिमेंट करतात, डिझाईन करतात, डेव्हलप करतात एक्सेट्रा. फॉर अफिलिएटेड कॉलेजेस यू हॅव ओनली द सेकंड पार्ट, curriculum planning and implementation. नंतर काय? अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटी. तुमच्याकडे विद्यार्थ्यांना किती अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटी मिळू शकते तेही तुमच्या माझ्या हातात नाही, कारण आपण विद्यापीठाशी अफिलिएटेड आहोत. विद्यापीठाचं जे धोरण असेल त्यानुसार ही अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटी आपल्याला विद्यार्थ्यांना देता येईल. करिक्युलम एनरिचमेंट आणि फीडबॅक सिस्टीम, हे ह्या 4 गोष्टी याच्यात महत्वाच्या आहेत. आता अनेक वेळेला असा अनुभव आलेला आहे किंवा जिथं जिथं मी गेले आहे किंवा जे SSR वाचले आहेत तर 1.1.1 मी काही सिलेक्टेडच प्रश्न इथं चर्चेला घेतले. द इन्स्टिट्यूशन एन्श्युअर्स इफेक्टिव्ह करिक्युलम डिलिव्हरी थ्रू अ वेल प्लॅन्ड अँड डॉक्युमेंटेड प्रोसेस. बरोबर आहे. आता याच्यात हा जो पहिला भाग आहे ना, करिक्युलम प्लॅनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन किंवा करिक्युलम डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट, इनव्हॅरिएबली प्रत्येक कॉलेज असं लिहिणार आहे की सिन्स वी आर अफिलिएटेड टू सच अँड सच अ युनिव्हर्सिटी, वी डू नॉट हॅव द लिबर्टी ऑफ डिझायनिंग करिक्युलम ऑर डेव्हलपिंग द करिक्युलम. पण मग आपल्याला कुठे दिलेला आहे जागा? तर करिक्युलम एनरिचमेंट मध्ये आपल्याला काही गोष्टी मांडता येतील किंवा आपण करू शकतो. समजा जर आपल्याला त्या करिक्युलम मध्ये काही लेक्युना सापडत असतील
आपल्याला जर असं वाटत असेल की विद्यापीठाकडनं आलेला जो करिक्युलम आहे याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे, पण ते आपल्या हातात नाही, तर मग आपण कुठे करू शकतो काही इन्स्टिट्यूशन लेवलला, तर करिक्युलम एनरिचमेंट मध्ये आपण या गोष्टी करू शकतो. त्यामुळे आपल्या दृष्टीनं 1.3 जसं 1.1.1 महत्वाचं आहे तसंच 1.3 पण महत्वाचं आहे मार्क मिळवण्याच्या दृष्टीने. The institution ensures effective curriculum delivery through a well-planned and documented process. हा प्रोसेस आपण गेल्या दोन्ही तिन्ही जे काही आपले सायकल झालेले आहेत त्यात लिहिलेला आहे की कशा पद्धतीनं आपण करिक्युलम डिलिव्हरी करिक्युलम आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतो. याच्यात वेगळेपणा काही आपण करतोय का? आर वी ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ or take different initiatives, make use of different methodologies in order to effectively deliver the curriculum. हा भाग इथे या 500 शब्दांमध्ये मांडणं गरजेचं आहे. नॉर्मली कॉलेजेस असं लिहितात की आम्हाला विद्यापीठाकडनं तो येतो, करिक्युलम येतो, सिलेबस येतो आणि तो विद्यापीठाने सांगितल्या पद्धतीनं आमचे शिक्षक ते वेगवेगळे लेक्चर मेथड घेतात म्हणा किंवा सेमिनार मेथड वगैरे वगैरे वगैरे. आता याच्यात थोडं वेगळेपणा जर आपण आणू शकलो ना तर याच्यामध्ये जास्त मार्क मिळणं हे आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यामुळे इनिशिएटिव्ह आपले जे वेगळे जर काही आपण विचार करू शकलो म्हणजे IQACच्या माध्यमातून आपण काही वेगळे प्रयोग करू शकलो. मला मॅडमने असंही सांगितलंय की आज एज्युकेशन कॉलेजचे पण लोक आपल्यात सामील आहेत, त्यांच्याकडे हे अशा पद्धतीचे प्रयोग अनेक वेळेला केले जातात. त्यांच्याकडनं आपण काही घेऊ शकतो का, विचार घेऊ शकतो का? कारण आज मी ही जी PPT तयार केली याच्यामध्ये एज्युकेशन कॉलेजेसच्या मॅन्युअल मला वाचायला वेळ नाही मिळाला, त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्पेशलाइज असं ह्याच्यात काही असणार नाहीये. पण इन जनरल जी फिलॉसॉफी आहे किंवा इन जनरल ज्या पद्धतीनं आपण या SSR कडे किंवा एकंदरच या प्रक्रियेकडे बघायचं आहे ती सगळ्यांना सारखीच आहे, वेदर इट इज हेल्थ इन्स्टिट्यूशन ऑर वेदर इट इज अन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हणजे एज्युकेशन कॉलेज. अँड देर आर 10 मार्क्स फॉर दिस. 10 मार्क आहेत या गोष्टीला. पुढे अजून एक मी तुम्हाला अगोदर म्हटलं की आपल्याला काही काही वेळेला ना प्रश्न पडतात की याचा अर्थ काय आहे, हे हा शब्द तर आलेला आहे, कारण आपण सगळे काही क्वालिटी अनालिसिसचे एक्सपर्ट्स नाही आहोत. क्वालिटी अनालिसिस मध्ये किंवा मॅनेजमेंटच्या सब्जेक्ट्स मध्ये आलेले जे शब्द आहेत ते त्या किंवा ज्यांनी त्या कोर्सेस केलेले आहेत त्यांना ते शब्द पटकन समजू शकतात. पण कदाचित म्हणजे आता मी तर इंग्लिशची आहे, आर्ट्सची आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीचे हे जे टेक्निकल शब्द आहेत ते कदाचित मला अवघड जातील. त्यामुळे मॅन्युअल्सच्या पुढे जे अपेंडिक्स, मी 4 अपेंडायसिस तुम्हाला सांगितले, ते 4ही अपेंडायसिस बिकम आवर बायबल ऍक्च्युली. आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे क्रेडिट सिस्टीम आहे का? तर म्हणजे काय बाबा, क्रेडिट म्हणजे काय? माझ्या दृष्टीनं क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हा एक शब्द माहिती मला, किंवा क्रेडिट म्हणजे कुणाला तरी क्रेडिट देणे, महत्व देणे हा शब्द माहिती. मग हे नेमकं क्रेडिट काय आहे? मग कुठं जाणार मी? आयदर डिक्शनरी बघणार किंवा कुणाला तरी विचारणार. तर कुणाला तरी विचारलं तरी सुद्धा मला खात्री नाहीये की मला नीट समजेल किंवा मला कळेल. अपेंडिक्स मध्ये मात्र हे अतिशय स्पष्ट दिलेलं आहे. तरी सुद्धा मी तुम्हाला सांगते की कसं अतिशय केअरफुली त्या अपेंडिक्स पण वापरायचं आहे. आता अपेंडिक्स, मॅन्युअलच्या अपेंडिक्स मध्ये क्रेडिटचा अर्थ त्यांनी असा दिलाय, अ क्रेडिट सिस्टम इज अ सिस्टमॅटिक वे ऑफ डिस्क्रायबिंग अन एज्युकेशनल प्रोग्राम बाय अटॅचिंग क्रेडिट्स टू इट्स कंपोनेंट्स. फार कळत नाही ह्याच्यातनं. मग पुढे जाऊन ते असं म्हणतात, युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन डिफाइन्स वन क्रेडिट ॲज one theory period of 1 hour per week over a semester, one tutorial period of 1 hour per week over a semester, one practical period of 2 hours per week over a semester. आता याला 3 बुलेट्स आहेत, जसं त्या अपेंडिक्स मध्ये आहे तसंच मी इथे आणलेलं आहे. 3 बुलेट्स आहेत. आपल्याला प्रश्न असा पडू शकतो की एक क्रेडिट म्हणजे एक थिअरी पिरियड, एक ट्युटोरियल आणि 2 तास प्रॅक्टिकलचे का? म्हणजे हे 4 मिळून एक क्रेडिट होणार का? कारण तिथे ऑर असं आलेलं नाही. मग मी काय केलं तर UGCच्याच डॉक्युमेंट्स मध्ये गेले आणि UGCनी क्रेडिट कशा पद्धतीने डिफाईन केले ते बघितलं. ते असं केलंय, अ युनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड. इट डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक. 1 credit is equivalent to 1 hour of teaching, lecture or tutorial, or
2 hours of practical work, field work per week. इथं अतिशय स्पष्टपणे ते आलेलं आहे. थँक्स टू नॅक त्यांनी UGC चा रेफरन्स दिला, त्यामुळे आपण UGCच्या डॉक्युमेंट्समध्ये जाऊ शकतो. तर हे असं बारीक बारीक अशा पद्धतीनं आपण समजून घेतल्याशिवाय मला असं वाटतंय की आपल्या चुका ज्या होत आहेत ना, ते ह्याचं जी टर्मिनॉलॉजी आहे ती टर्मिनॉलॉजी आपल्याला नीटपणे समजून घ्यायला पाहिजे. मग 1.1.2 मध्ये आहे द इन्स्टिट्यूशन ॲडियर्स टू अकॅडमिक कॅलेंडर इन्क्लुडिंग डिटेल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ CIE. आता CIE याचं फुल फॉर्म मॅन्युअल मध्ये नाही. आय चेक दॅट. CIE चा अर्थ होतो कंटिन्युअस इंटरनल इव्हॅल्युएशन. पुढचा आहे करिक्युलर प्लॅनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन. हाऊ डू द HEIs implement curricula framed by the affiliating university? Actually, they don't play a major role in curriculum designing and development. So the HEIs adopt the curricula depending on resource, potential, institutional goals and concern. Every institution implements the curriculum in a unique manner. हे मी मुद्दाम बोल्ड मध्ये केलेलं आहे. प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन हे आपल्या पद्धतीनं आपल्या परीनं जो करिक्युलम आहे विद्यापीठाने दिलेला तो करिक्युलम इम्प्लिमेंट करत असते. त्याचा तुम्ही जेव्हा तुम्ही लिहिणार आहात ह्याच्याबद्दल त्यावेळेला त्याचा अभ्यास करा की तुमचे शिक्षक कशा पद्धतीनं तो करिक्युलम कम्प्लीट करतायत, तो करिक्युलम मुलांपर्यंत पोहोचवतायत. काही वेळेला कालच आपल्याला सांगण्यात आलं की केस स्टडी मेथड हाही एक भाग आपण आणायचा आहे आपल्या शिक्षण क्रमामध्ये. पण आपणही न कळत काही वेळेला केस स्टडी मेथड काही भाग म्हणजे पूर्णपणे केस स्टडी मेथड नाही पण काही भाग त्यातला आपण केलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन कशा पद्धतीनं करिक्युलम इम्प्लिमेंट करते ते तिथं वर्णन करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द कन्सर्न ऑफ द कॉलेज फॉर क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ व्हॅल्यूज एम्फसाइज्ड, सेन्सिटिव्हिटीज फोकस्ड ऑन एक्सेट्रा. नंतर 1.3.1 मध्ये आहे इन्स्टिट्यूशन इंटिग्रेट्स क्रॉस कटिंग इश्यूज. खूप 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 डिबेट झालेला आहे क्रॉस कटिंग इश्यूज म्हणजे नेमकं काय. पुढे त्यांनी दिलेलं आहे की रेलेव्हंट टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्युमन व्हॅल्यूज, एन्व्हायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी इन टू द करिक्युलम. तुमच्या करिक्युलम मध्ये तुम्ही शिकवत असताना हे क्रॉस कटिंग इश्यूज ची तयारी मुलांकडनं कशी करून घेता. प्रोफेशनल एथिक्सच्या बाबतीत आहे, जेंडरच्या बाबतीत आहे, सेन्सिटिव्हायझेशनच्या बाबतीत आहे, ह्युमन व्हॅल्यूज, एन्व्हायरमेंट. आणि अपलोड अ डिस्क्रिप्शन in maximum of 500 words. Any additional information, upload the list and description of courses which address the professional ethics. आता आपण काय करतो, आपण फक्त फाउंडेशन कोर्स आहे आमच्याकडे त्याच्यामधनं या गोष्टी आम्ही शिकवतो इत्यादी इत्यादी. मुळात मला असं म्हणायचंय की आपण क्रॉस कटिंग इश्यूज म्हणजे काय हे समजून घेतलं का. ग्लॉसरी आणि नोट्स मध्ये तुम्ही गेलात अपेंडिक्स मध्ये तर त्यांनी स्पष्टपणे क्रॉस कटिंग इश्यूज म्हणजे काय हे दिलेलं आहे. क्रॉस कटिंग इश्यूज रिफर टू द अबिलिटीज ऑफ स्टुडंट्स टू हॅव सफिशियंट काय हवं विद्यार्थ्यांकडे डिसिप्लिनरी नॉलेज टू एंगेज इन पब्लिक डिस्कशन्स ऑन रिलेटेड इश्यूज. डिसिप्लिनरी नॉलेज त्यांच्या डिसिप्लिनचं ज्ञान टू एंगेज इन पब्लिक डिस्कशन्स ऑन रिलेटेड इश्यूज. म्हणजे समजा आपल्याकडे कोविडचा काळ सुरू आहे, याबद्दल आपल्या विद्यार्थ्यांना कितीशी माहिती आहे, कुठून कुठून त्यांनी ती माहिती मिळवलेली आहे, ती कितपत योग्य आहे, ती योग्य करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, आपण त्यांच्यासाठी काही उद्बोधन वर्ग तयार केलेले आहेत का, घेतलेले आहेत का. They are careful consumers of scientific and technological information related to their everyday lives. म्हणजे सॅनिटेशनचा प्रश्न आहे, पाण्याच्या प्युरिटीचा प्रश्न आहे, पाणी कितपत शुद्ध आहे कितपत नाही हे समजून घ्यायचा प्रश्न आहे, वाढती महागाई आहे त्याचा प्रश्न आहे, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड याचा प्रश्न आहे. तर त्यांना सायंटिफिकली आणि टेक्नॉलॉजिकली आपण सक्षम करतो आहोत का एव्हरीडे लाईफसाठी. आर एबल टू कंटिन्यू टू लर्न आउटसाइड स्कूल. आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळा बाह्य शिक्षण घेणं शक्य आहे का. आर दे केपेबल अँड हॅव द स्किल्स टू एंटर करिअर्स ऑफ देअर चॉईस.
याला त्यांनी क्रॉस कटिंग इश्यूज म्हटलेलं आहे. आता हे ज्या वेळेला आपण लक्षात घेतो आणि मग आधीचं जे आहे की जिथे प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्युमन व्हॅल्यूज, एन्व्हायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी इनटू हे करिक्युलम मध्ये आणायचं असेल तर या दोन गोष्टी एकत्र करून आपल्याला असे प्रोग्राम्स डिझाईन करायला लागतील की ज्यामध्ये ह्या 4 गोष्टी आणि आधीच्या ज्या ह्या 4 गोष्टी आहेत त्या आपण एकत्रितपणे किंवा एका कार्यक्रमामध्ये एका कार्यक्रमामध्ये एक अशा तऱ्हेनं आपण त्या आणू शकतो. त्यामुळे मी सतत तुम्हाला सांगते आहे की ग्लॉसरी आणि नोट्सचा आपल्याला खूप उपयोग होतो आणि समजून घेण्याच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचा आहे. क्रायटेरिया 2 जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे आपल्या दृष्टीनं, कारण 350 मार्क त्याच्यामध्ये आहे. या 350 मार्कांपैकी काही मार्क डीव्हीव्ही मध्ये जाणार आहेत किंवा डीव्हीव्हीच्या माध्यमातून मिळणार आहे आणि काही मार्क जे आहेत त्या ते क्वालिटी पॅरामीटर्स मधून मिळणार आहे. ऍडमिशन प्रोसेस तुमची कशी चालते? ऍडमिशन प्रोसेस आपण असंच लिहितो की युनिव्हर्सिटी आम्हाला जशी सांगते तसं ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये आम्ही कार्यरत असतो. पण ती डिस्क्राईब करणं महत्वाचं आहे की त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी आपण कशी आणतो, आपले मेरिट लिस्ट कसे आपण लावलेले असतात, ते कमिटी कसं काम करते, ऍडमिशन कमिटी कशी काम करते, ते जे मेकॅनिझम आहे ते कसं व्यवस्थित पद्धतीनं प्रत्येकाला आपले रोल्स कसे माहिती आहेत, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आल्या पाहिजे. नंतर HEI's efforts in including equity and wide access, having representation of student community from different geographical areas, socio-economic, cultural, educational backgrounds reflected in the student profile. तुमच्या स्टुडंट प्रोफाईल मध्ये कुठून लोक आलेली आहेत, विद्यार्थी कुठून कुठून आलेले आहेत हे फार महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही या सगळ्यांना इक्विटेबल आणि वाईड ऍक्सेस देता आहात हे त्याच्यावरच सिद्ध होतं. आपल्याला काही जॉग्राफिकल लिमिटेशन्स आहेत. मी जसं म्हटलं म्हणजे कसं होतं, एका ठिकाणी जी माझी स्ट्रेंथ आहे ना ती माझी विकनेस पण होऊ शकते. माझी स्ट्रेंथ काय आहे की बोर्डी आणि आजूबाजूच्या परिसरातले विद्यार्थी दुसरीकडे कुठं जाणार नाही, ते फक्त सायन्स शिक्षणासाठी माझ्याचकडे येतील. पण याचाच अर्थ असा होतो की दुसरीकडचे जे विद्यार्थी आहेत ते इतक्या लांब माझ्याकडे येणारच नाही. म्हणजे एका ठिकाणी जिथं स्ट्रेंथ म्हणून मला उपयोग करता येईल तोच माझा विकनेस पण होऊ शकतो, हे ध्यानात आपण ठेवलं पाहिजे. नंतर स्टुडंट डायव्हर्सिटी आहे, वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मधून विद्यार्थी येतात, ते सगळे तुमच्याकडे कसे सामावले जातात. कारण शेवटी कॉलेज किंवा कोणतीही हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहे ती ना एक छोटा समाज आहे आणि जसं म्हणजे समाजामध्ये आपण सगळ्यांना एकत्र घेतो तसंच आपल्या कॉलेजमध्येही सगळेजण एकत्र आली पाहिजे. आणि याच्यामुळे डिफरंटली एबल स्टुडंट्स, दिव्यांजन वगैरे ह्याचा जो समावेश झालेला आहे तो या स्टुडंट डायव्हर्सिटी, इन्क्लुझिव्हिटी या तत्वांच्या आधारावर झालेला आहे. 2.2.1 मध्ये असेसिंग लर्निंग लेवल्स, इव्हॅल्युएशन मेथडॉलॉजी 30 मार्कासाठी आहे. या मी आधी म्हटलं तसं इन्क्लुजन मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. ऍक्सेसिबिलिटी, त्याच्यामुळे AISA ची मॅपिंग पुन्हा एकदा महत्वाचं आहे. फंक्शनल वेबसाईट पुन्हा महत्वाची आहे, कारण तुम्ही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कशी करणार, विद्यार्थ्यांना कळणार कसं की तुमचं कॉलेज अमुक ठिकाणी आहे. प्रॉस्पेक्टस, इन्फॉर्मेशन टू बी मेड इझिली अवेलेबल. नंतर स्वॉक अनालिसिस, तुमचं जे सिच्युएटेडनेस आहे त्याचा फायदा, या सगळ्या गोष्टी इथे अतिशय महत्वाच्या ठरतात. त्यामुळे इन्क्लुजन हा एक फार महत्वाचा एलिमेंट नॅक क्रायटेरियामध्ये आपल्याला दिसतो. यू हॅव टू इन्क्लूड ईच अँड एव्हरी वन हू डिमांड्स हायर एज्युकेशन. दॅट इज दी बेसिक. कसं कसं करू शकू आपण? मुलांना स्कॉलरशिप देऊ शकतो आपण, देण्यापेक्षा गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपल्याकडे आहेत त्याच्यासाठी आपण मुलांना मदत करतो. स्टुडंट्स पार्टिसिपेशन इन रिसर्च आपण घेऊ शकतो. नंतर रोल ऑफ IQAC मेंबर्स विच रिप्रेझेंट व्हेरियस कॅटेगरीज. IQAC मेंबर्स आपले वेगवेगळ्या म्हणजे 5 मेंबर जे आहेत ते बाहेरनं घेतलेले असतात, तर त्यांना आपण आपल्या कॉलेजच्या दृष्टीनं त्यांची मदत घेऊ शकतो. कॉन्स्टिट्युटिंग ऑफ अँड रोल ऑफ व्हेरियस कमिटीज, पार्टिसिपेटिव्ह गव्हर्नन्स, विजन, लिडरशिप वगैरे. फॉर्मेशन ऑफ CDC हे नवीन युनिव्हर्सिटी ऍक्ट जो 2018 ला आला त्याच्यानुसार आपण केलेली आहे. आणि एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज आणि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हे इन्क्लुजन साठी महत्वाचं आहे. ट्रान्सपरन्सी ॲट ऑल लेवल्स, ग्रीव्हन्स रिड्रेस मेकॅनिझम, फीडबॅक, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे, ह्या जर 4 गोष्टी तुमच्याकडे असतील
तर इन्क्लुझिव्हिटीला कुठेच प्रश्न येणार नाही. आता बघा अपेंडिक्स मध्ये काय म्हणतो, inclusiveness in educational institutions refers to the educational experiences practiced with reference to gender, ethnicity, social class and differently able. आणि स्टुडंट प्रोग्रेशनचा जो अर्थ त्यांनी दिलाय तो व्हर्टिकल मुवमेंट ऑफ स्टुडंट्स फ्रॉम वन लेवल ऑफ एज्युकेशन टू द नेक्स्ट हायर लेवल सक्सेसफुली और टुवर्ड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. अपेंडिक्स महत्वाचं आहे. हे काही आहेत challenges for inclusive higher education. I think I will skip them because some of them are not sort of, most of us are practicing them. Effective grievance redress machinery शेवटचा जो भाग आहे, we need to reject the one size fits all approach. नॅकनी तो केलेला आहे, आपणही तो केला पाहिजे. 2.3 teaching learning process. Quality of learning largely depends upon teacher readiness to adapt to recent technology. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये हे आपल्याला फार कठीण अशा पद्धतीने आपण शिकलेलो आहोत की टेक्नॉलॉजी जोपर्यंत आपण आत्मसात करत नाही तोपर्यंत आपल्याला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचताच येत नाही. मात्र याच्यामध्ये एक भाग असा आहे की टीचरनी जरी आत्मसात केलं तरी विद्यार्थ्याचं लर्निंग किती होतंय याच्या बाबतीत आपण विचार केलेला नाही. आणि जर तुम्ही कोणी तो करत असाल तर तुमच्या नॅकच्या SSR मध्ये ते तो जर टाकलं तुम्ही तर त्याचा तुम्हाला निश्चितपणे उपयोग होऊ शकतो. 2.3.1 स्टुडंट सेंट्रिक मेथड्स. एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. खूप वेळेला लोक एक्सपेरियन्शियलच्या जागी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग असा शब्द वाचतात. तो चुकून वाचला जातो पण नंतर तिथं परत येत नाही. तर एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव्ह लर्निंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथडॉलॉजी फॉर एनहान्सिंग लर्निंग एक्सपिरियन्सेस हे भाग सगळे अत्यंत महत्वाचे आहेत. अपेंडिक्स मध्ये एक्सपिरियन्शियल लर्निंग काय सांगितलंय, is a process of learning through experience and is more specifically defined as learning through reflection on doing. Do it yourself. याच्यातनं जे शिकतो आपण ते एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आहे. इथे एक छानसं मला चित्र सापडलंय. कन्व्हेन्शनल लर्निंग वर्सेस एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. ही मुलं शिकतायत शाळेमध्ये, त्यांची शिक्षिका आहे तिथे आणि एक मुलगा बाहेर बघतो आहे. या मुलांच्या डोक्यावर टेस्ट 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 असं लिहिलंय आणि तो बाहेर बघतो आहे आणि त्याला असं वाटतंय की बाहेर जास्त छान आहे. म्हणून मग ते शिक्षक म्हणतायत, कम अवे फ्रॉम द विंडो, यू डोंट वॉन्ट टू बी अ चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. डू यू? एक्सपिरियन्शियल लर्निंग मुळे चिल्ड्रन आर लेफ्ट बिहाइंड असं काहीतरी विचित्र आपण मनाशी धरलेलं जर असेल तर इट इज टाइम दॅट वी फॉरगेट दॅट. पुन्हा इम्पॉर्टन्स ऑफ ऍक्सेसिबिलिटी. युअर इन्स्टिट्यूशन हॅज टू बी ऍक्सेसिबल. इम्पॉर्टन्स ऑफ ICT. मला वाटतं हे आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये सांगायची गरजच नाहीये. Post COVID-19, we can only survive if we have made adequate arrangements and developed skills to fulfill our goals and deliver our promises made to our stakeholders. Therefore, ICT is an extremely important part of our institution itself now. It is not only part of the curriculum delivery, it has become part of just basic communication also. The importance of ICT, I don't think I need to highlight, but then there are certain problems that we face because of ICT. The flip side is ICT opens up a multitude of educational and life opportunities for people with disabilities or special needs. But the flop side is it is also in danger of denying them these opportunities if the ICT is not developed to be accessible and using universal design principles. आणि दुसरं असं की there is a creation of new exclusivity. म्हणजे एक आहे रे आणि नाही रे असे ते दोन पुन्हा गट तयार होण्याची भीती आहे. आमच्या महाविद्यालयानं हे खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही फेस केलेलं आहे गेल्या वर्षीच्या संपूर्ण पॅन्डेमिकच्या परिस्थितीमध्ये. यंदाही तोच प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांच्याकडे मोबाईल्स नाही आहेत. विद्यार्थ्यांना ICTचा हा जो वापर आहे त्यांच्याकडनं व्हायचा जो वापर आहे तो करता येत नाहीये किंवा केला तरी तो फारसं उपयुक्त ठरत नाही.
त्यामुळे ही जी न्यू एक्सक्लुझिव्हिटी येणार आहे, आहे रे नाही रे हे असे दोन गट जे होणार आहेत त्याची खरं तर भीती वाटते. हे आहेत स्किल्स फॉर सक्सेस. I won't dwell much on this because these are the skills that will be necessary in the coming future. Ability to concentrate and focus. मुलांना 20 मिनिटं 30 मिनिटं झाली की मुलांचं लक्ष विचलित होतं. फोकस करता येत नाहीये त्यांना, कॉन्सन्ट्रेट करता येत नाही. मला वाटतं आपलं ही परिस्थिती तशीच आहे. 1.5 तासाच्या वर मी जर बोलले तर नंबर निश्चितपणे कमी होईल. त्यामुळे ॲबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट अँड फोकस डीपली ही स्किल आहे. ही स्किल आपल्याला वाढवली पाहिजे. ॲबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉईज अँड सिग्नल्स. काय उपयुक्त आहे आणि काय निरुपयोगी आहे याच्यातला जो डिस्टिंक्शन आहे ते समजण्याची स्किल. ability to do public problem solving through cooperative networks. Public problem solving. Public problems आहेत, सगळ्यांचे मिळून काही प्रॉब्लेम्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन मिळत नाहीये, हाऊ आर वी गोइंग टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. फॉर एक्झाम्पल सर्च इफेक्टिव्हली फॉर इन्फॉर्मेशन, डिसर्न द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट. आपल्याकडे इन्फॉर्मेशनचा महास्फोट झालेला आहे. त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये उपयुक्त काय, निरुपयोगी काय, घ्यायचं काय, टाकायचं काय याच्याबद्दलचं समज विद्यार्थ्यांमध्ये वाढवणं, दॅट इज अ स्किल. अशा अनेक स्किल्स आहेत. 21st सेंचुरी स्किल्स मध्ये क्रिटिकल थिंकिंग आहे, कोलॅबरेशन आहे, कम्युनिकेशन आहे, क्रिएटिव्हिटी आहे. हे या स्किल्सकडे आपण जर लक्ष दिलं आणि या स्किल्स साठी म्हणून काही प्रोग्राम्स आयोजित केले तर निश्चितपणे आपल्या मार्किंग मध्ये खूप फरक पडणार आहे. 2.3.2 मध्ये टीचर्स यूज ICT आपण बोललेलोच आहोत आधी. Teacher profile and quality. Teacher quality depends upon these things. Qualification, teacher characteristics, recruitment procedure काय आहे, या सगळ्या गोष्टी विचारल्या जात आहेत आपल्याला आपल्या SSR जेव्हा आपण लिहितो त्यावेळेला. त्यांचं इनिशिएटिव्ह टू लर्न, टू अपडेट, टू इनोव्हेट, इम्प्रूव्ह कंटिन्युअसली, स्ट्राईव्ह फॉर इंडिव्हिज्युअल अँड इन्स्टिट्यूशनल एक्सलन्स, म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे आपल्या टीचर्स. नंतर इव्हॅल्युएशन प्रोसेस अँड रिफॉर्म्स. असेसमेंट कसं करता तुम्ही, त्याचा फीडबॅक कसा देता, हाही खूप महत्वाचा भाग आहे. यू असेस टीचिंग, लर्निंग, इव्हॅल्युएटेड प्रोसेसेस, पण हाऊ डू यू डेव्हलप फीडबॅक अँड हाऊ इज द ऍक्शन टेकन आयदर फॉर द स्टुडंट ऑर फॉर द फॅकल्टी. इंटरनल असेसमेंटचं मेकॅनिझम तुमचं कसं आहे, ट्रान्सपरंट, रोबस्ट कसं आहे, फ्रिक्वेन्सी, मोड. इंटरनल एक्झामिनेशन रिलेटेड ग्रीव्हन्सेस, 15 मार्कांचा प्रश्न येतो, कसं लिहिणार, 500 शब्दांमध्ये लिहायचं आहे, दॅट इज अ चॅलेंज. असेसमेंट का करायचं. द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया फॉर अ गुड इन्स्टिट्यूट टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव्ह ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस इज द क्रिएशन ऑफ अन इंटेलेक्च्युअल कॅपिटल. आणि म्हणून त्याच्यासाठी एक अकॅडमिक अँबियन्स आपल्याला तयार करायला पाहिजे. म्हणून असेसमेंटला जायचं. आपण असेसमेंट म्हणजे असेसमेंट हे फीडबॅक म्हणूनच आपण घेतलं पाहिजे. जसं NAACच्या व्हिजन स्टेटमेंट मध्ये आहे की सेल्फ आणि अदर, सेल्फ असेसमेंट हे सेल्फ अनालिसिस हे सातत्यानं केलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे ॲडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्प्युटिंग फॅसिलिटीज, पर्टिक्युलरली इंटरनेट, या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. नंतर ॲडिक्वेट रिसर्च ओरिएंटेशन. जरी रिसर्च अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजेस मध्ये काही पॉइंट्स कमी केलेले असले तरी सुद्धा अपेक्षा ही आहे की हायर एज्युकेशन शुड लीड टू अ रिसर्च मेंटॅलिटी. आणि रिसर्चचा अर्थ काय, तर प्रश्न पडले पाहिजेत, क्युरिओसिटी असली पाहिजे, प्रश्न पडले पाहिजेत, प्रश्नांच्या बद्दलचं जे काही आपलं वाचन आहे, जे डेटा आहे तो कलेक्ट झाला पाहिजे आणि त्याच्या अनुषंगानं आपल्याला कन्क्लुजन्स ड्रॉ करता आले पाहिजे, किंवा जर एखादा प्रश्न असेल तर त्याला सोल्युशन आपल्याला तयार करता आले पाहिजे. It provides a good opportunity for students along with faculty can understand and dissect real life issues and creation of new knowledge. 2.6 student performance and learning outcomes. The relevance of this is effective teaching learning is reflected in the student performance. बरेचदा असं होतं की आमच्या कॉलेजचा विद्यार्थी विद्यापीठात पहिला आला की मग जी फॅकल्टी त्याला शिकवत असेल त्या फॅकल्टीला क्रेडिट जातं. पण ज्या वेळेला 30% जास्त विद्यार्थी नापास होतात तेव्हा मग आपली फॅकल्टी घेणार आहे का त्याचं क्रेडिट विथ अ क्वेश्चन मार्क. तसं होत नाहीये. त्याच्यामुळे ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ना, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या इफेक्टिव्ह टीचिंग लर्निंग मधनच रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे.
Student performance is seen as the realization of learning outcomes. प्रत्येक आहे ना ह्याच्यात जे काही पॉइंट्स आलेले आहेत ना ते प्रत्येकाला जवळजवळ 1 तास लागेल एक्सप्लेन करत बसलो तर. त्याच्यामुळे मी फक्त हायलाइट करते आहे. मी तुम्हाला म्हटलं हिमनगाचं टोक आहे. दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. 2.6.1 Teachers and students are aware of the stated program and course outcomes of the programs. तुमचे COs, POs वगैरे तुम्ही वेबसाईटवर टाकलेले आहेत का? तुमच्या विद्यार्थ्यांना माहिती आहेत का? तुमच्या ह्याच्यामध्ये प्रॉस्पेक्टसमध्ये दिलेले आहेत का? तुमच्या डिपार्टमेंट्समध्ये ते डिस्प्ले केलेले आहेत का? या सगळ्या गोष्टी इथे डिस्क्राईब कोर्स आउटकम्स. म्हणजे थोडक्यात असं की इंजेक्शन घेतल्यानंतर, कोविडचं इंजेक्शन घेतल्यानंतर मला कोविड फेस करणं शक्य होईल असं सांगितलं जातं. तसंच FYPSCचं हे इंजेक्शन घेतल्यानंतर मला या गोष्टी करता येतील हे त्या विद्यार्थ्याला कळलं पाहिजे. दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय प्रोग्राम आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स. Attainment of program outcomes and course outcomes are evaluated by the institution. How do you measure? आपल्याकडे फक्त ना परीक्षा हा एकच माध्यम आहे की ज्यातनं आपण आउटकम्स मेजर करतो. मध्यंतरी एक घटना अशी घडली होती पुण्याच्या शिवाजीनगर बस स्टॉपला की एक ड्रायव्हर त्यांनी PMTची बस वाटेल तशी चालवली आणि त्याच्यात अनेक जण मृत्युमुखी पडलेली आहेत. तर त्यावेळेला एकानी त्याला थांबवलं. एक मुलगा आतमध्ये ड्रायव्हर्स केबिन मध्ये घुसला आणि त्यांनी त्याला तिथं थांबवलं. त्यामुळे पुढचा सगळा जो काही आणखीन काही हे झालं असतं, नुकसान झालं असतं ते थांबलं. तर तो विद्यार्थी पुण्याच्या एका कॉलेजचा NCCचा विद्यार्थी होता आणि ज्या वेळेला त्याची मुलाखत घेतली गेली तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की मी NCC मध्ये या गोष्टी शिकलेलो आहे. आता NCCचा हा प्रोग्राम आउटकम आहे. त्यांच्या कॉलेजनी त्याला जे शिकवलेलं असेल NCCच्या माध्यमातून ते त्यांनी प्रत्यक्ष जीवनामध्ये वापरून अनेकांचे जीव वाचवले. They will get credit for this because that is the program outcome. स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे हा नवीन भाग आणलेला आहे, 60 मार्कांचा आहे आणि याच्यामध्ये विद्यार्थी तुमच्याबद्दल काय लिहितील, कसं लिहितील ह्याचं तुम्हाला ऍक्सेस नसतो. त्यांना विचारलं जातं की तुम्हाला कॉलेजमध्ये कशा पद्धतीनं शिकवलं जातंय, आर यू हॅपी, काय प्रॉब्लेम्स आहेत का. आणि ते असे इंट्रिकेट प्रश्न असतात की एका ठिकाणी त्यांनी जर लिहिलं असेल की नाही आमचं कॉलेज फार छान आहे आणि पुढे जर 4-2 सूचना केलेल्या असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की ते फार छान आहे लिहिलेलं जे आहे त्याला इथे छेद जातोय, विरोध होतोय त्याला. त्यामुळे दे हॅव टू बी केअरफुल अबाउट दी SSS. एक सॅम्पल SSS पण आपण तयार करू शकतो मुलांना देण्यासाठी, त्यांना अवेअर करण्यासाठी. अशा पद्धतीचं जेव्हा SSS तुमच्याकडे सुरू असतो त्यावेळेला अशा पद्धतीचं एक फ्लायर तुमच्याकडे NAAC पाठवतं की जिथे तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये हे लावू शकता विद्यार्थ्यांना सांगायला की SSS आपल्याकडे सुरू आहे आणि प्लीज तुम्ही त्याला रिस्पॉन्ड करा. क्रायटेरिया 3 मध्ये रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एक्सटेन्शन 110 मार्कांचा आहे. फंड नॉट ऍप्लिकेबल टू अफिलिएटेड कॉलेजेस 3.1 प्रमोशन ऑफ रिसर्च अँड फॅसिलिटीज. बाकी सगळं आपल्याला ऍप्लिकेबल आहे जे अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत. Point 2 in the mission statement of NAAC, if you go back to the slide, to stimulate the academic environment for promotion of quality of teaching, learning and research in higher education institutions. This is directly linked to criterion 3. मिशन स्टेटमेंट मधला जो पॉइंट नंबर 2 आहे NAACचा तो क्रायटेरियन 3 मध्ये डिरेक्टली रिफ्लेक्ट होतो. The policies, practices, outcomes of the institution with reference to research, innovations, extension have to be described over there. Facilities provided and efforts made by the institution to promote a research culture. मी म्हटलं तसं या प्रत्येक गोष्टीला किमान 1 तास लागेल एक्सप्लेन करत बसलं तर. This is just the tip of the iceberg. Research, innovations and extension. एक्सटेन्शनचा अर्थ पण तुम्ही ह्याच्यामध्ये अपेंडिक्स मध्ये जाऊन बघा. Promotion of research facilities, promotion of research. This is how you can, promote research, resource mobilization. सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्या कॉलेजेसना रिसर्च साठी जे रिसोर्स लागतात, मनी, सीड मनी, ग्रांट मनी, काय जे असेल तर त्याच्यासाठी एक लिस्ट ऑफ
कोलॅबोरेशन महत्वाचे आहेत. फंडिंग एजन्सीज दिलेले आहेत मी काही. डेव्हलपिंग सेंटर्स COE सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स. या काही गोष्टी आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहेत, त्यामुळे त्या मी रिपीट नाही करत आहे इथे. But I only included them so that we are all aware of what all these centers are. तर हे महत्वाचं आहे माझ्या दृष्टीने. Suggestions: encouraging research at the college level, teacher-student participation in selected projects, encourage inter and intra-university activities such as आविष्कार. आविष्कारमध्ये जास्तीत जास्त मुलांचं पार्टिसिपेशन महत्वाचं ठरतं. Encourage and guide research activities through discussion groups, develop habit of reading, data collection, analytical point of view, critical perspective. Encourage action research, research related to locality, research helpful for the local community. काल पुन्हा एकदा ज्या वेळेला आपण VC सरांसोबत मीटिंग कालची होती, त्याच्यामध्येही त्यांनी हेच हायलाइट केलेलं आहे की लोकॅलिटी समजून घ्या, लोकल कम्युनिटीचे प्रश्न आपण सोडवले पाहिजे, त्यांच्यासाठी आपण योगदान दिलं पाहिजे. पण या सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे डॉक्युमेंटेशन इज इसेन्शियल. सगळ्याचे प्रूफ तुमच्याकडे असले पाहिजेत, सगळ्याचं डॉक्युमेंटेशन चोख असलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी IQAC ला महत्व दिलं पाहिजे. मेक स्टुडंट लर्न द आर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स. आपल्या विद्यार्थी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात नोट टेकिंग करत नाहीये, त्यांना आपण शिकवलं पाहिजे. मुद्दाम मी हे बोल्ड मध्ये केलंय. डिक्लेअर अ रिप्रोग्राफी फ्री, मोबाईल फ्री डे in a week, when students can practice writing, reading, summarizing, drawing conclusions, all skills required for a research perspective. आज आपण या गोष्टी करू शकू असं मला वाटत नाहीये, पण जेव्हा केव्हा आपण नॉर्मल अशा सिच्युएशन मध्ये जाऊ त्यावेळेला हा असा प्रयोग करायला खरंच काही हरकत नाहीये. कारण मुलंही आता मोबाईलच्या वापराने किंवा लॅपटॉपच्या वापराने खूप कंटाळलेली असणार आहेत. तर त्यांना पुन्हा एकदा आपले जे आधीचे स्किल्स आहेत ते स्किल्स रिज्युमिनेट करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे पुढच्या काही काळामध्ये मोबाईल फ्री डे किंवा रेप्रोग्राफी फ्री, झेरॉक्स फ्री डे वगैरे असे काहीतरी आपल्याला गोष्टी कराव्या लागतील. Library has a big role to play in creating a research environment. Display, lend books on a pre-decided topic for a week and ask faculty and students to share their reading notes. अनेक सजेशन्स देता येतील. ह्या काही रिप्रेझेंटेटिव्ह सजेशन्स आहेत. रिवॉर्ड ऑनर स्टुडंट्स. आमच्याकडे आम्ही विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त लायब्ररी वापरणारा विद्यार्थी, अगोदर कळवलेलं नसतं कोणाला, तर त्याला गॅदरिंग मध्ये आम्ही बक्षीस देतो. त्यामुळे हे अनेक जण करतच असणार आहे. पण ह्या अशा काही गोष्टी आपण करू शकतो की जिथे मुलांना प्रोत्साहन आपण वाचनासाठी देऊ शकतो. आपला जो काही प्रवास आहे तो प्रवास फ्रॉम बेटर टू बेस्ट असा झाला पाहिजे. हाच प्रयत्न आपल्या सगळ्यांचाच असतो आणि त्याला थोडीफार या आजच्या प्रेझेंटेशनची मदत झाली तर आय हॅव डन व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड. मला हे कोट फार आवडतं. आपण ज्या वेळेला शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांकडे जातो त्यावेळेला आपण खूप 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 ऑप्टिमिस्टिक असतो, आशावादी असतो, आणि हा आशावादच आपल्याला आत्ताच्या काय किंवा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये नेहमी तारून नेत असतो. त्यामुळे आपण शिकवतो त्या शिकवण्याचा आजच्या आज उपयोग झालेला नसतो. वॉट एव्हर यू टीच प्रॉबेबली इज नॉट युजफुल फॉर दॅट व्हेरी डे, बट दॅट टीचिंग इज युजफुल फॉर द स्टुडंट्स 20 years down the line, 10 years down the line. And so you are optimistic that 10 years after you have taught the student is going to make use of whatever you have given that student. So teaching is the greatest act of optimism. And therefore all of us as teachers are highly optimistic of the coming days, the coming age. If I have not bothered you enough, topics for tomorrow are क्रायटेरियन 4, 5, 6 and 7. 4 क्रायटेरिया उरले, 3 पर्यंत आज संपवलं आपण. नंतर क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्सवर आपण फोकस करणार आहे. फोकस ऑफ असेसमेंट इन द रिवाइज्ड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क. प्रेझेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रॅक्टिसेस, हेल्दी प्रॅक्टिसेस, इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस. आज मी थोडं त्याच्याबद्दल बोलले पण उद्या जरा जास्त बोलेन. क्वालिटी इनिशिएटिव्ह फॉर वुमेन एम्पॉवरमेंट अँड प्रिपेअरिंग फॉर PTV. With this, let us meet tomorrow. Thank you very much for your patient listening. Thank you. Thank you, madam. ऑप्टिमिझम शिक्षकांच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाची गोष्ट.
त्याच्यावरती त्यांनी आजचं व्याख्यान त्याचा शेवट केला. चित्रांच्या साह्याने, उदाहरणांच्या साह्याने त्यांना जो काही मांडायचे होते ते मुद्दे त्यांनी अतिशय उत्तम पद्धतीने आपल्या पुढे नेहमीप्रमाणेच मांडले. आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता, पण त्याच्या आधी 2 गोष्टी मला सांगायच्या आहेत. चॅट बॉक्समध्ये मी आजच्या प्रेझेंटेशनची फाईल अपलोड केलेली आहे आणि त्याच्याबरोबरच आमच्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरती आपल्या कार्यक्रमासाठी एक पेज तयार केलंय. त्याच्यावरती पण तुम्हाला ती लिंक मिळेल आणि याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 1-2 दिवसामध्ये एडिटिंग करून आपण अपलोड करणार आहोत. तर त्याची सुद्धा लिंक त्या पेजवरती तुम्हाला मिळेल. तर कोणाचे प्रश्न असतील तर आत्ता आपण एक थोडा वेळ चर्चा करू शकतो. तुम्ही अनम्यूट करू शकता आणि प्रश्न विचारू शकता. पण फीडबॅक मिळाल्याशिवाय हा प्रोसेस पुरा होणार नाही. हो. Boss sir, हा. we will edit her today's lecture with her permission only. If madam is giving permission, we will upload your entire lecture on our website. आय डोंट माइंड. Okay. Okay. पब्लिक डोमेन मध्ये गेलं तरी मला काहीच प्रश्न नाही, कारण ते हा. सगळं म्हणजे लोकांनी. Are you taking questions or should we? Are there questions, or they could send it to my mail. I can prepare an answer tomorrow. Otherwise, tomorrow we can. Yes, we can ask. I mean, we can answer their questions. Last 15 minutes we will reserve Yes. for this. Yes. So, Have madam. I overstepped? Have I taken more time than that? What that was allotted? No, I stopped madam, at no. 7:03. You ended your lecture with this quotation: teaching is the greatest act of optimism. Yes. We must always optimistic. I'm very thankful, madam, for giving you a beautiful lecture on various aspects of NAC. First part is over, and you have given some other tips to us. Uh, these are these are various tips. We should not. I should not spare much of time on this, but some of the instructions you have given, some of the tips you have given, which are very valuable. We must have a functional IQSA. We must not deviate from the functional things, actual things. Sorry. So we have to stick up with the facts. 2/3 and 1/3 part of the NAC is also very important. Uh, Last report should be your starting point, as you have suggested us. Goal without plan is just the wish and not the entire thing. Institutional distinctiveness is something new for me also. Then 30% marks we may get with proper writing skills. This is also a new thing for us. IQR online, there is a validation of IQR also. These are the new this is a new information for all of us. College is like a small society, and we must take the benefit of this our special qualities. We must take assessment as a feedback, was your suggestion. And we must keep in ourselves the scientific temper, which is very important. We must ask always, we must uh, ask the questions: why did it occur, and not just how did it occur. So we must build a scientific temper in our colleagues as well as in our students fraternity. I again thank you for giving a valuable lecture and different tips. I also request you, madam,
you must give us your experiences while visiting different colleges on NAC as a I'll member do of it the NAC tomorrow. TUR team. I'll do it tomorrow when we come to PTV. Yes, okay, okay. Thank you very much, ma'am. Over to boss, sir. Thank you. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांचे आभार. आणि उद्या पुन्हा 5:30 वाजता याच लिंकवरती आपण भेटू. Link हीच का? हो, लिंक. Yes, sir. Yes, yes. थँक्यू मॅडम. Thank you, madam. Thanks a lot. Thank Thank you, you. संत मॅडम. Thank संत मॅडमचे आभार. Thanks. थँक्यू मॅडम. Thank you. Okay. Shall I leave? Yeah, yeah. Yes, yes, thanks. Thank you, Thanks. madam. Thank you.